السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن مانتا برامج كمنتر حسين جدي وحمرتي براء أما بربارية صوماليات محمد إبراهيم صدو. ودو هاي حسين ما شاء الله. محمد كجاري درجة هونر رانك شركة تيانس وكجرا جلوبال شير أما سامي عالمي أيوب محمد كجرا شركة داني فائدين كعالم كأيو لقب سلاسل وكله وكاله أبغى مرين جاري وقيمة الدنيا $8,000 ما شاء الله أي الله هاي بنشوف ربنا ومو فائدة محمد سودو قرمة يسده وصل بيرتش شركة تيانس وما سنت هاي حسين محمد جين ديمنتر كل إن شاء الله تعالى ونكفر أحسن هاي شيرين كأما برنامج كان قيمة بدن أضمانت إنه قبنيسو وحن كسو بيري كمبنيجا تيانس سنة كمركوها لابد يكون شانية توبنكي باللوجيس أيام كسو بيري حلي مركا كمبنيجو دلك أو كعصبة أو فائدون كيس أيو إن بالشدو أي براتو أي مركا عمل أركو حقبت كيس أي باللوجيهد أيام كسو بيري. أوكي باهي عنك أي شركة تيانس حلسها. باهيها هي حلسوا والله أديك أي قبضتوا أما باهيها حلسوا شركة تيانس وباهي أدو فربضان بالشدة يادو باهيين ويقول رئيس حاجة عافماتك أما دريالك عافماتك أيضا سو سارته أما بالشدة وصو ديارسة ونسو سارته ونسو بندكته قررتي عافمات وآدو تياله ودورسون وقعنته إذا كبحين ودبيعية سوسات دبيعية حق عافمات قبل شيء ذي ما أنت آدو كل النادين تاس وحنونا ذا كرون ريسيس كلو يقانو يدت كنولشها إن بدن لنا ولا هذا معمر در لقاته حل بدن وجاهلين وإن بدن ممكن ملو بدن يتجاني حل ويان كدينا حنوك إن سكرنا ولا هذا حال ده هنجرتي إن إيمان إلهي مادي حلوه هلاي سكرتيو كردي كركي كرسلولكي حنونا دي كرونيك لو يقيني إلى كانسر إلى HIV إلهي بحل كسيي برورتيش كده يسوى سارته ومض بدن إلهي كوعفيه ساسو كله فائدين كلا جهله وفرصة الشقة وقفكو غالي سكوك بعين كرو ورمر في عنه وكسمين كرو نولش لي سنة أو وقرحين كرو يجيب شيء أنت في ملكيسه. أوكي أدوكو شخصيا مادام أتشكتي إن أذيجي يبهي حل الصوت أدوكو شخصيا حاهر مركو جارتي حاجة عفمات حاجة فايدة حاجة دقالان محاكيش شركة وما سنت هاي حسين هدي أنت كهذا حيابها أنا كان كفايدة شخصيا هان حيابه فربضان بان كفايدة رنتي كلي حيابان كفايدة لما سوى كهو بكرو عداني رياضو عن صوت شيء ولكن سماو إن كمدا يوحيابها أو مهم سنة ين كهالية حيابان كفايدة كون مروان هرتوا حاجة عفماتك ونفتي إذا نوقف فايدة عفماتهان وأي قفكي مركان شغلان إنتان هلين أما فرصدان تيانس إنتان هلين كهر وحنا قف معلنا وإن بدن شقينية أما ساعة بدن تاجنانية حنون فرب بدن وحاجة يجسوا بالجهة أو قفك مركو هولها كشقايو وحولي هي infection بدن بولي هي غاز بدن أكو كعية صوتها حلي كسر عنتدا جانس ومهلي إنه حلي ذا كوابان واستعمال عنتدا حاضر فرب بدن ملاريا أو دفاعي وأدو ليتو ملاريا متيف باش اللي رادو إن كان عادة مرة بيقول عضو ويقول على لابته حاضر فرب بدن حق عفمات كفائدة يانو جهلي ساسو كلام كان شغال يكسو بيري ونهرمر كذا نركينا وأن كشجعي وهر في عن أيام ما أنت كمريا دغالف في عنا وكهلا الحمد لله بالشب بدنا نلوش هذا وكبدلي أنا قلت هيدنا سفي عن سيد أول مرة هذا حاجة شركة بحسوا جولها لقى جارو حاجة الحيسكة هي حاجة أول بنت الجواردة وحاسوا إنه قفكوا حكولي وددال كيسة أنت قفكوا وددالي مركب أول مرة اللي قال جالس وتجوا قفكوا حيلي العجوك مشينا أو أسبوعي يبشي يسد حدي بالبلهليو وقفكوا مرة بقوا نلوش أو رمر سمينيو مركب أسبوعي يوم كوميشن كهلا وبشي يوم كهلا وسد حدي بالبنك كهلا وإلا مهدي كل إن شاء الله ولينا الدلال كذي إن أنت ما أنت كهلا إن كسي بدنا كسي هلا هي الدلال كذي كجرا وهرمر بدنا ما سي سمينا يهدي له هيراد. أوكي هوش مدام اللي حررتو إن بالشكل لا وذاقو حاجة قبضة كلا كلنتي لو ذاقي بالشكل.
waa mahadsantahay xuseen. caqabad way iska jirtaa ama markaad ganacsi noocan oo kale laga shaqeynayo somehow hawshuna ay tahay inaad qof hami iyo hiigsal aad tahay oo wax si weyn u fikiraya markaad tahay oo wax bulshadu markaa aysan aad horey uga fahmi karin aad leedahay waa gaaraya ama hami baan leeyahay hiigsadaan leeyahay meel baan u socdaa markaad tiraahdo yaa igu raacaya yaa fursadda igala faa'iideysanaya markaad tiraahdo dadku waxa waaye somehow isku wada aragti ma aha. caqabado badan oo xagga bulshada kaaga imaanaya ama family ha noqoto ama asxaabta ha noqoto oo rejection ah. caqabada ugu weyn ee ganacsigan ama shaqadan ay leedahay wax kale maaha, waa in diidmo lagaala hor yimaado oo dadku ay badanaa ay fursadooda arki waayaan oo ay kugu diidaan ku dhahaan waxaan wax sax ma aha ama suurtagal ma aha ama wax laga gaari kara halkan ma aha ay yiraahdaan. oo markaad tiraahdo guulahaas ayaan ka gaarayaa, kama gaari kartid, waa sidan, ama maalinta guusha noocaas aad gaarto ayaan kugu soo biri doonaa oo kale in lagu yiraahdo. laakiin wax kaloo caqabada oo ganacsigu caqabad kaloo gooniya ma walahaba. caqabada ganacsigan macnaa qofku markuu ka shaqeynayo wax kaliya uu la kulmi karo waa in dadka qaar ay fursadii kugu diidaan halkan dad kalena ay kugu aqbalayaan oo dad kale ay fursadii kula qaadanayaan kula fahmayaan. laakiin dadna waa kugu diidayaan oo rejection ma kala kulmaysa. adoo laga yaabo marka hore inaad dadka ku han weyneed oo isla dadka noocaasa fursadda maanta haddaad u bandhigto waa dad kugu qaadanaya, waa dad kula aqbalay, waa dad kula shaqaysanaya aad isleedahay haddana ay kugu diidi karaan. laakiin wax kaloo caqabada oo marketka ha noqoto iyo wadanka gudihiisa ma jirto. dadka wadanka iyo guud ahaan marka la yiraahdo ganacsigu wadanka aad ayuu u anfacay, bulsho badanna faa'iido iyo horumar badan ay ka gaareen, waana wax aad loo soo dhaweynayo. hase haatee somehow qofka shakhsi ahaan halkaas arrin waa ula kulmi karaa, wax kale oo caqabada laakiin ma jirto. okay waxaad sheegtay kambanigan inuu alaab gado sidoo kalena dadka faa'iido siiyo. marka xiriirka kambaniga iyo qofka kala dhaxeeyo ma shirkay noqonayaan qaabkay faa'iido ku qaadanaya? waa mahadsantahay, waa su-aal aad u wanaagsan. qaabka qofku shirkadda uu faa'iido uga helayo ama ula shaqaysanayo, horta kambanigan wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka loo yaqaano direct sale industry-ga ama iibka tooska ah ayuu ku howlgala ku shaqeeya. waa kambani wax soo saar leh, warshado leh oo caalami oo adduunka oo dhan ka howlgala. sidaa daraaddeed wuxuu sameeyaa ganacsigan ama suuqa noocan ayaa wuxuu leeyahay jaanisyo iyo fursado siinaya qofka customer-ka ama macaamilka inuu shaqo helo, horumar uu sameeyo. marka kambanigan qofka wuxuu siinayaa qofku marka hore waa inuu macaamil ka noqdo oo customer noqdo. markuu customer noqdo, customer-ka laba kala ah. qofku shirkadda wuxuu dooq u leeyahay inuu noqdo macaamiil joogto ah iyo macaamiil shirkadda hal mar wax ka gata isaga taga. qofka shaqada inuu shirkadda la shaqeysto uu faa'iido ka hela raba waa qofka noqonaya macaamiil joogto ah oo shirkadda akoon ka furanaya oo iska diiwaan gelinaya, kadibna hadhowtii shaqada uu qabto ama macaamiilka uu soo xiro xuquuqdeeda yeelanaya. kadibna network iyo system marka hore wuxuu noqon doonaa waxa ugu horeeya uu noqonayo qofku markuu macaamiil noqdo wuxuu noqon doonaa distributor wax la yiraahdo ama qaybiye inuu macaamiil kale ku soo xiro. macaamilka kale markuu in badan ku soo xiro oo macaamilka ku soo xiro ay noqdaan ayaguna sidiisoo kale kuwa joogto ah ay noqdaan oo macaamilka saa ugu soo xiro, qofku wuxuu isu bedeli doonaa qof networker ah oo system iyo network dhisanaya oo networkiisii macaamilku soo xiray ayaguna ay noqon doonaan distributor kale oo shaqadiisa ay ku soconayso. shaqada dhacaysa inaad network abuurto, systemka aad dhisto, macaamil fara badan ku simaadaan, shirkaddu mar walba waxay ka siinaysaa ay contract iyo heshiis kugula gelaysaa. marka xogta ugu horeysa qofka la siinayo waxa qofku helayaa xuquuq ah inuu helo commission saleska uu sameeyo ka imaanaysa. commissionka wuxuu ka imaanayaa qofka macaamilka joogtada ah, dadka kale wakiilada ka yahay oo teamkiisa ah saleska ay sameynayaan ayuu qofku wuxuu ka helayaa commission ama percentage aad u qiimo badan oo ka helayo isbuucii iyo bishii iyo saddexdii bilintaba oo hadda qofka darajooyinka uu dadaalkiisu gaarsiiyay ku xiran tahay. isbuucii ugu soo horeeya, bishii ku xigta, saddexdii bil baa ku xigta oo hadba qofku soo shaqada ugu kor dhexdeeda ay tahay. okay sida hadalkaaga ka dhadhansanayo iibka tooska waa qofkii oo si toos ah shirkadda xog u soo gato isla markaasna qofkii uu faa'iido la qaato shirkadda. marka industry-gan ama meheradani mustaqbalka ay Soomaaliya ku leedahay wuxuu dhan yahay ayaa is leedahay? waa su'aal aad u fiican Xuseen Mental. mustaqbalka markaan eegno waxaan dhihi karaa kambanigan
ama marketka noocan oo kale ah waddanka aad buu anfacayaa ciddi si saxa uga faa'iidaysanaysa dadkuna hadda muddo aad u fara badan oo waddankeena ka shaqeynayo 10 sano waa gaartay baan is leeyahay ayuu waddanka ka howlgalayaa ayadoon hore loo aqoonin oo ka bilowday laakiin hadda aad baa loo fahmay aadna waa looga faa'iidaysanayaa bulshadana kalsooni aad u fara badan ayay ka heleen oo in ay ka faa'iidaystaan dhinacyada oo faa'iido u leeyahay oo wax soo saarka quality-ga leh oo tayada loo dhowrsan oo gacmo kale soo mareynin inay bulshada ka faa'iidaystaan ha ahaato iyo fursadaha shaqo u bixinayo oo shuruud lahayn oo qof walba ka shaqeyn karo qofkii yaraa qofkii weynaa maamadii qofkii aqoonta lahaa kan aqoonta lahayn yarkii dhalinyaradii wiilashii gabdhihii dadkii odayaasha ahaa aan islahaa waa gabowdeen oo shaqo hadda ka bacdi ma qaban kartiin oo kale islahaa dadka caadiga iyo dadka ifan ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha lahaa ee xataa ganacsiyada kale lahaa waxay u fahmayaan inuu yahay fursadan meel si dhaqsiya hamigooda ku gaarsiin karta xagga ay dhowr sano iyo sanado aad u fara badan ay soo shaqeynayeen laakiin weli hamiga ilaahay aysan gaarin ganacsigan waa qofka hamiga leh meel si dhaqsiya hamigiisa u gaarsiin karta waay marka waxaan leeyahay mustaqbalka dhow waddankeena wuxuu noqon doonaa waddan aad uga faa'iidaysta fursadahan network marketing-ka ah ama direct sales industry-ga ah ama shirkadda Tianis ay ugu horeyso dabcan shirkado kalena way iska jiri karaan laakiin shirkadda maanta waddanka ugu horeysay hogaaminaysa network marketing marka la yiraahdo waa Tianis marka Tianisna waxa waay caalamka dhan bay hogaaminaysaa oo caalamka dhan influence-ga ugu badan ama saameynta ugu badan nidaamka iibka tooska ay ku leedahay wax soo saarkeedu aad u fara badan aadna tayo fiican u leh sidaas oo kale ayadoo qiimaha ay siinayso distributor-ka ama qofka qaybiyaha ama qof ganacsi ku soo biiray faa'iidada ay siinayso oo aad u fara badan iyo caring-ka iyo xanaaneynta daryeelka qofka la shaqaysanaya si uu dreamkiisa u gaaro ay mar walba u taagan tahay marka waxaan leeyahay insha Allah waddanku dhawaan shaqo la'aan wax la yiraahdo inay ka dhamaato oo dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxaysa isla aqoontiina ku shaqaysta laakiin jaanisi u weynaya inay fursadan ka faa'iideysan karaan fursadan oo dhinac badan bay ka caawin kartaa aqoonta ilahayn aqoon bay ugu kordhinaysaa waa industrial knowledge wax la yiraahdo waaye waa meel aqoon laga helo ama knowledge transfer waa meel aqoon la isdhaafsanayo marka aqoon iyo khibrad fara badan ayaa laga helayaa ganacsigan dhexdiisa dhaqaale fara badan ayaa laga helayaa magac iyo maamuus ayaa laga sameyn karaa horumar badan qofku wuxuu ku taamiyo ku hiigsanayo qof well known oo aad loo yaqaano ayuu noqon karaa ganacsiga dhexdiisa sigoo in yar ka shaqeynaya oo aan waqti badan bixin oo weynaanin oo da'weyn noqonin qofka sigoo dhalinyara ha noqdo rag ha ahaado dumar sidaas ayuu horumar badan u sameyn karaa marka waxaan leeyahay waa fursad waddankeena qiimo badan u sameyn karta dad fara badan hadda ay horumar fiican ka gaareen oo waddanka ay qiimo u yeeleen inta soo socotana waan rajeynayaa insha Allah walaalaha waa kaas guda galayaa dad baa hadda horumar ka gaaraa jiray dadkaasi waxyaabaha ay ka heleen marka caafimaadka laga soo tago oo ahaa adeega koowaad ee shirkadda bixiso maxaa kaloo ula jiro oo ay dadkaasi heleen badanaa shirkadda waxyaabaha xiisis waxaa ka mid ah inay dadku macaamilka ay siinayso abaalmarin gawaari inay dalxiis u dirayso iyo inay lacago badan qaadanayaan iyo share inay company qaadanayaan hadda tirada Soomaaliya marka loo fiiriyo ka heshay dalxiiska ama gaariga ka heshay ama saamiga caalamiga la leh maxaa qiyaastii waa mahadsantahay mentor Xuseen Axmed Geedi arintaas haddaan wax yar ka yiraahdo dadka maanta inta company waddanka ka shaqeynayo guulaha noocaas ka gaaray oo haddii ahaan lahayd xagga abaalmarinada gawaarida hadday ahaan lahayd xagga in qofku uu yeesho company-ga regional share ha noqoto ama global share ha noqoto saami wadaag Africana ama saami wadaag adduunka oo dhan ah dadka guulaha noocaas ka gaaray horta aad bay u fara badan yihiin sanadkii ugu horeeyay ee abaalmarin gawaari shirkadda laga qaato wuxuu ahaa 2016 ayuu ahaa dadka ugu horeeyay xagga Soomaalida waddankeena marka la yiraahdo dadka gawaarida ka qaatay waqtiga waa jireen dad ka horeeya laakiin number aad u badan ma ahayn laakiin numberka ugu badnaa ee ugu horeeyay sanadka ayuu abaalmarin gawaari shirkadda ka qaatay sanadba sanadka ka dambeeyna waa sii biirayeen lix bil kasta sanadku wuxuu ka kooban yahay 6 bil iyo 6 bil 6 bil kasta shirkadda abaalmarin gawaari ayaa loo guuleystaa oo shirkadda laga qaataa ayadoo uu kala qaadanayo darajooyinka eedisarka
iyo bronze lionka iyo silver lionka darajooyinka looga qaadanayo ilaa ugu hooseyn darajada ugu hooseysa 7 starka oo haddaba taagan yahay abaalmarin gawaari lagu bixin darajada 7 ay taagan tahay marka abaalmarinta gawaarida shaqada laga qaatay ama dadka ka qaatay guulaha ka gaaray ee qaarkood 2 jeer iyo 3 jeer iyo 4 jeer ay qaateen wallahi waxna soo koobi kara ma aad bay u fara badan tahay dhaqaale fara badan way ka sameeyeen ha ahaato marka in dhaqaalaha ay maalgelin ku sameysteen oo meel kale ay ku maalgashadeen ha ahaato in guryo ka dhisteen siyaabo kala duwan qofku uu isticmaalo qarashkiisa waa shirkadda abaalmarinta gawaarida by cash bay ku bixisaa oo lacag bay qofku u siinaysaa sidaasoo kale lacagaha kale qofka soo geliya komishiinaadka aad ku fara badanna dad fara badan ayaa maanta asset kale oo hanti waaweyn ka sameystay waddanka gudihiisa oo daara dhaadheer ka dhistay dhul aad u fara badan kale oo noloshooda wax badan ka bedelay oo qoyskooda maanta ay u yihiin dad maalqabeeno ah oo la nintanaadsado ama la nintaajirsado ay familidooda ka yihiin ayagoo ka soo saaray dhaqaalaha ayagoo weliba dadka ay u badan yihiin dad yaankii oo dhallinyaro ah waayo dadka shaqada aamina inta ugu horeysa ama ugu badan oo dadka dhallinyarada runtii oo shaqo kale aan haysanin waxaa laga yaabaa dadka kale inay yiraahdaan adigu nin odayaha tahay ama sidaana tahay ama dhaqaale kale iyo meelo kale waxbaad ka laabataa laakiin dadka dhallinyarada fursadda ka faa'iideystay waqti qiimaha ku bixiyay dhaqaale aad u badan bay ka sameeyeen horumaro badan iyo well known way noqdeen dad aad loo yaqaano maanta caalamka waddankeena dibadiisa aad looga yaqaan bay noqdeen maadaama ay dhaqaale badan shirkada ka soo hooyeen waddan shirkadan ay aad ula shaqeeyaan shirkaduna ay tahay shirkad caalamiya magac badan bay ka sameeyeen shirkadda dhexdeeda marka faa'iidooyinka laga helo dalxiiska marka la yiraahdo wadamo fara badan ayaa dad dhalinyarada Soomaaliya dalxiis ku tageen Indonesia Bali ayaa ugu horeysay meesha waddanka Soomaaliya dalxiis u tagay 2016 bishii 10aad meesha waxaa ku xigtay Hindiya ayaan ka qayb galnay oo dhalinyaro badan Soomaaliya ay shirkadu abaalmarin dalxiis u qaaday waxaa ku xigtay China oo in badan lagu laabtay waxaa ku xigtay Turkiga oo saasoo kale hore loo tagay haddana loo socdo mar kale oo dad fara badan oo noloshooda bedelay shirkadu ay dalxiis geynayso meelo badan ay adduunka oo loo dalxiisago ay geynayso ayagoo jeebkooda isticmaalin shirkadu ay qaadayso wax walba ku baxaya ayadu ay qabto marka inta ilaahay hadda aad u fara badan ay wali ay diyaar u yihiin inay baxaan halka dad xiliyadii corona kalena dad bixi waayay shirkadu ay lacag ugu bedeshay dalxiiskoodii dad bixi waayay oo dalxiiska ilaa maadaama adduunka xiran ka yimiday lacag loogu bedelay marka guulaha shirkadda laga gaaro aadka u muuqda wallahi waa wax aad qofkii aan is indhatiraynin oo ka sameyn karo qofka hadduu is indhatiray waa gooni laakiin qofka is indhatiraynin waa meel uu arki karo natiijada taala runtii aad baa umahadsan tahay maadaama marti ku hayd programka mentor Hussein waa mahadsan tahay aad iyo aad congratulations kulanti dambe insha Allah kulanti dambe oo xasan shab dhammaan dadka daawanayay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tan iyo intaan program noocan ku kulmayno waxaan leeyahay sidaas nabadgelyo waa mentor Hussein geedi ama bare ama barbaariye Hussein Maxamed geedi salaamu calaykum thank you